فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة تفسير القرآن الكريم لشيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في تفسير سورة الذاريات عند قوله تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. نعم، الميكرو إلى سامي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم، حسبك، أحسنت، بارك الله فيك. رشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم، حسبك، بارك الله فيك. بلال. كذلك ما أتى الذين من كذلك ما أتى الذين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رزق إلا قالوا من رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. حسبك. القلقل على الطاء. وما أريد أن يطعمون. وما أريد أن يطعمون. نعم أفضل. طيب بارك الله فيكم. إذن قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تدل على حكمة خلق الله تبارك وتعالى عباده سبحانه وتعالى. Donc on avait dit la fois dernière que ce verset de la sourate Al-Dhariyat dans lequel Allah Jalla wa Ala dans le sens il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent yani illa liyuwahhidoun yani qu'ils m'unicisent liyuwahhidouni qu'ils m'unicisent dans l'adoration. Donc à chaque fois que tu verras yani le mot ou le verbe abada ya'budu ou le terme ibada lillah tabarak wa ta'ala هذا بمعنى يعني وحد يوحد التوحيد. Donc ici le sens de illa liya'buduni ay illa liyuwahhiduni. D'accord? Qu'il m'adore moi et moi seul et personne d'autre. ولا يشركوا به شيئا. Qu'il m'associe rien du tout. طيب. On a vu que d'autres versets sont venus pour clarifier le sens de ce ayah. Dans lesquels Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous fait comprendre que le but de la création, pourquoi Allah nous a créés, et c'est quoi l'adoration? Eh bien, c'est le fait que on accomplisse ce qu'il nous a ordonné et qu'on s'écarte de ce qu'il nous a interdit. C'est ça le but de la création de l'être humain. Allah Jalla wa Ala nous a créés afin de nous donner des ordres, des commandements à respecter et des interdits auxquels nous devons nous éloigner. Voyez? C'est ça le ta'rif de l'adoration qu'on a énoncé la semaine dernière, qui nous le rappelle, Inch'Allah. Ta'rif al-ibada. قبل ذلك العبادة. نعم. C'est le fait d'adorer Allah, de devenir son serviteur en lui obéissant, en accomplissant tous ses ordres et en s'éloignant de ses interdits, et tout ça avec amour. محبة وتعظيما. محبة وتعظيما. Si tu ne l'as pas écrit, rajoute-le. العبادة هي التعبد لله أي التذلل لله. نسيت هذه الكلمة تذلل لله أو تعبد لله وتعبد لله بمعنى تذلل لله. جيد. بفعل أوامره واجتناب النواهي. هذا هو التذلل الحقيقي. التذلل ليس يعني اللفظ أو أن تقول أنا عبد لله ولا تفعل شيئا. لا. المتذلل لله تبارك وتعالى الحقيقي يفعل أوامر الله جل وعلا ويجتنب من نواهيه وكل هذا محبة وتعظيما. محبة وتعظيما. D'accord, c'est le fait de donc se soumettre à Allah, de s'asservir à Allah Jalla wa Ala, tadhallul, en accomplissant ses ordres et en s'écartant de ses interdits. C'est ça la vraie soumission, la vraie servitude. C'est pas uniquement le fait de dire avec la langue que nous sommes des serviteurs d'Allah,
ou que nous sommes des adorateurs d'Allah. Non. La vraie servitude, la vraie adoration d'Allah Jalla wa Ala consiste à faire ce qu'il t'a ordonné de faire et à t'écarter de ce qu'il t'a ordonné de t'écarter. Et tout ça avec amour et glorification. Tu le fais avec amour. Tu ne le fais pas par détestation, comme tu pourrais le faire pour certains êtres humains, auxquels tu es parfois obligé d'obéir et de faire ce qu'ils te demandent. Mais tu le fais par contrainte et tu le détestes en même temps. Non, Allah Jalla wa Ala, tu le fais avec amour. Tu le fais à la base parce que tu l'aimes. C'est ça la base déjà de ce pourquoi tu es son serviteur, parce que tu l'aimes. تحب الله جل وعلا. طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc la base de notre adoration d'Allah Jalla wa Ala, c'est qu'on l'aime. On aime Allah Tabarak wa Ta'ala. Et on lui voue un amour exclusif. C'est un amour d'adoration. C'est un amour d'adoration. D'accord? Comme on l'a vu mercredi pendant le cours de Kitab Tawhid. Jahid. Et on le fait également avec ta'zim, parce qu'on glorifie Allah. On grandifie Allah Jalla wa Ala. On l'honore. Et on fait tout ce qu'il nous demande de faire. جيد فمن عبد الله تبارك وتعالى طلبا للفوز بالجنة والنجاة من النار دون غير ذلك أي يقول واحد أنا لا أعبد الله إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار فقط فقوله خطأ لكنه لا نقول إن عمله باطل عمله صحيح بإذن الله عز وجل لكن ناقص قصده ناقص نيته ناقصة أخطأ بقصده لأن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة كما قال هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله الله جل وعلا هو الوحيد الذي يستحق العبادة ولا غيره جيد فلو لم يدخلك أو يدخلك الله جل وعلا الجنة وينجي من النار فالله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له لأن الله جل وعلا يستحق العبادة ولو لم يدخلك الجنة ولو لم ينجيك من النار فهمتم؟ أي نعم العمل لا ينجي العبد من النار والله وإنما ينجو العبد منها ويدخل الجنة بمحض رحمة الخالق والله بمحض رحمة الخالق سبحانه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله لن ينجي أحدا منكم عمله لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء كيف فقال الرجل ولا إياك يا رسول الله حتى أنت ولا إياك يا رسول الله قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله برحمته ولكن سددوا Dans un hadith rapporté par Abu Huraira qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit personne d'entre vous ne sera sauvé du feu de l'enfer grâce à ses œuvres. Personne d'entre vous
ne sera sauvé du feu de l'enfer grâce à ses œuvres. Ce n'est pas grâce à tes prières. Ce n'est pas grâce à ton jeûne de Ramadan que tu fais chaque année. Ce n'est pas grâce à la Umrah que tu as faite ou le Hajj que tu as fait ou à la zakat que tu as versée ou à ta bonté envers tes parents ou à ta gentillesse envers tes voisins, envers ta famille. Ce n'est pas ces choses-là qui te sauvent de l'enfer, wallahi. Et alors, les compagnons, ils ont entendu ça, ils ont dit, même toi, ô messager d'Allah, même toi, ce que tu fais, c'est pas ça qui va te sauver du feu de l'enfer. Il a dit, même pas moi. Il a expliqué, il a dit, dans le sens, seule la rahmah d'Allah tabarak wa ta'ala te permettra d'entrer au paradis ou d'être sauvé du feu de l'enfer. Rien d'autre. La rahmah d'Allah, la clémence d'Allah, le pardon d'Allah tabarak wa ta'ala, la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que tu peux prier toute ta vie, tous les jours, du matin au soir, jeûner tous les jours, faire tout ce que tu veux, et ce sera toujours insuffisant, insignifiant par rapport au paradis, par rapport à ridallah, mardatullah jalla wa ala. C'est rien. Tu peux faire ça pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ça sera toujours insignifiant. Qalil nisba ila al-jannah. Nisba ila al-khulud fi al-jannah, l'éternité, paradis. C'est pour ça qu'il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose qui te sauvera, c'est qu'Allah jalla wa ala yarhamouk. C'est tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde sur toi, comme il a dit ici le prophète, alayhi salam, sa rahma, sa grande clémence, son indulgence, son pardon et sa bienfaisance. Lakin saddidu. Mais, cherchez quand même toujours la bonne voie, le juste milieu. Le juste milieu. Dans le sens, ne soyez pas parmi les laxistes et les négligents qui désobéissent à Allah tabarak wa ta'ala, et qui délaissent les obligations d'Allah jalla wa ala. Parce que si tu fais cela, eh bien il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala ne déverse pas sur toi sa rahma yawm al-qiyamah. Jahid. Et n'exagère pas non plus, comme certains qui tombent dans les excès de zèle, qui veulent en faire trop et qui veulent s'imposer des choses qui sont incapables d'assumer. وهذا إفراط. والإفراط في الدين إفراط في الدين يجرك إلى التفريط في الدين. Un jour ou l'autre. Celui qui veut trop en faire dans la religion, un jour ou l'autre, ça va l'amener à quoi? Al-malal, à se lasser, à s'épuiser. Et lorsque l'être humain il s'épuise, il délaisse. Et quand il délaisse tout. Il ne délaisse pas un petit peu. Il lâche tout, il ne fait plus rien. Tu ne le vois plus. Donc vas-y doucement. Saddidu. Saddidu, ça le sens de saddidu, fais les choses dans le juste milieu. Toujours le juste milieu. La modération. Al-i'tidal. La modération. Fi din, c'est le droit chemin. Bayna al-ifrati wa al-tafrit. Entre l'exagération et l'excès de zèle et la négligence et le laxisme. وقال مكحول الدمشقي من التابعين رحمه الله تعالى من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي تكفيري ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فهو مرجي فهو مرجي ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق أي صوفي زنديق ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد سني Il dit l'un des tabi'in, Makhul al-Dimashqi rahimahullah, celui qui adore Allah, celui qui adore Allah seulement
avec peur. Avec peur. Il dit c'est un harouri. Yani c'est un khariji. Ashab takfir. C'est un khariji. Pourquoi avant il les appelait harouri? Comme Aïcha, elle a appelé un jour une femme, elle a dit Anti harouriya? Haroura. Haroura fi Ibalad al-Iraq. Parce que les premiers khawarij qui sont apparus en Irak, dans cette ville qui s'appelle Haroura. Et donc, quand ils voyaient quelqu'un comme ça, ils disaient Anta harouri. Hiya harouriya. Donc il dit ici, ce tabi'i, celui qui adore Allah uniquement avec peur, c'est un harou, c'est un khariji. Pourquoi? Parce que hawla takfiriya, c'est khawarij, ils connaissent que la peur. Ils connaissent pas l'espoir en Allah. Ils ne croient pas qu'Allah tabarak wa ta'ala pardonne certains péchés. Ils oublient les ayats de rahma, les ayats de maghfira, comme Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ces versets-là, ils les oublient. Et ils prennent que les versets Wa'id jdid, nar, jahannam. N'est-ce que la peur? N'est-ce que la peur? بمجرد الوقوع في معصية أو في كبيرة يحكمون عليك بالكفر. كفرنك. هم كفروا يعني الأرض كلها إلا هو. إلا هم. ويكفروا بعضهم بعضا. Même entre eux, il y a des kafar. Même entre eux. Allah musta'an. Donc ceux qui adorent Allah tabarak wa ta'ala uniquement avec peur, ce sont des khawarij. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. Et celui qui adore Allah seulement avec espoir, c'est un murji. Murji, ceux qui disent que العمل لا يدخل في الإيمان. يعني عندهم الإيمان في القلب. الإيمان المعرفة فقط. أنت تعرف أن الله ده موجود، أنت مؤمن ما شاء الله. أنت مؤمن كجبريل وكمحمد وكالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. D'accord? Donc les murji'a sont ceux qui disent que la foi, c'est juste une reconnaissance d'Allah. Reconnaître qu'Allah il existe. Ça a été incroyant. Même si tu fais rien. Ces gens-là disent que les actes, la prière, le hajj, zakat, siyam, ne sont pas dans la foi. On n'a pas besoin de ces choses-là pour avoir la foi. C'est pour ça qu'il dit ici, ceux qui adorent Allah uniquement avec espoir, c'est des murji'a. Parce qu'ils ne connaissent que l'espoir. Ils ne connaissent pas la colère d'Allah, le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a des choses qui peuvent te faire sortir de l'islam et qui peuvent annuler ton islam. Puis il dit وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِقٌ. Et soufi, une roulade soufia. Celui qui adore Allah Jalla wa Ala seulement avec amour, il dit c'est un zindiq. C'est un soufi parmi les extrémistes des soufis qui disent que lorsque tu atteins وصلت إلى درجة معينة فأنت تترك التكاليف. Ils disent que lorsque tu atteins un certain niveau de foi, eh bien, tu n'es plus concerné par les obligations, ni par les interdictions. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ne prient même pas la prière. Ils ne font pas la prière. Ils ne font pas la prière. Eux, ils sont très nombreux, notamment en Afrique, au Sénégal, dans les pays d'Afrique noire, et peut-être aussi au Maghreb. Tu les vois, ils ne font rien. Ni ils prient, ni ils font le wudu, ni ils font le ghusl, ils ne font rien du tout. Mais ce sont des leaders dans leur... Ils disent, nous on n'a pas besoin d'aller faire le hajj à la Mecque. On fait le hajj chez nous, dans nos pays. Hein? Donc eux ils te disent, nous on aime Allah tabarak wa ta'ala. Notre amour d'Allah Jalla wa Ala nous a permis d'atteindre ce niveau. Puis il dit, celui qui adore Allah avec peur, espoir et amour, celui-là c'est un monothéiste, sunni. C'est un muwahhid, sunni, monothéiste, sunni.
Donc il faut que ton adoration soit basée sur ces trois choses-là. Le khawf, la peur, le raja, l'espoir, ou le mahabba, l'amour. وفي مدارج السالكين قال ابن القيم رحمه الله تعالى القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه المحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحا هذا الطائر فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطير يطير الحمد لله بلا مشكل يعني متى عفوا قطع الرأس مات الطائر إذا قطع الرأس إذا قطعت المحبة مات الطائر ما في محبة في عبادة ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد Il dit Ibn Qayyim rahimahullah dans Madarij al-Salikin, il dit le cœur du croyant dans son cheminement vers Allah tabarak wa ta'ala, il est comparable à un oiseau. Il dit l'amour, c'est la tête de l'oiseau. Et l'espoir et la crainte, ce sont les deux ailes de l'oiseau. Donc lorsque l'oiseau, il a encore sa tête, donc le mahabba et les deux ailes, bien forcément, il sera capable de voler et d'aller où il veut. D'accord? Mais si tu lui coupes la tête, il n'y a plus d'oiseau. L'oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. D'accord? Donc, le cœur, il meurt s'il n'y a pas d'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et si jamais il y a l'amour, mais qu'il manque une des deux ailes, ou les deux ailes, qui sont l'espoir et la crainte, l'oiseau sera en proie à ses prédateurs. Même s'il est vivant, il risquera de se faire dévorer par ses prédateurs et d'être une proie facile. Donc ça montre que le cœur de l'adorateur d'Allah tabarak wa ta'ala doit être empreint de ces trois choses-là, obligatoirement. L'amour, l'espoir et la crainte. فالعبادة مبنية على ثلاثة أمور عظيمة. ما هي؟ رضا؟ الأمور الثلاثة؟ العبادة ذكرناها. لا الآن نعم. ماذا قال ابن القيم؟ الطائر رأسه لا أخي العزيز رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. العبادة مبنية على هذه الثلاث أمور عظيمة جدا، المحبة والرجاء والخوف. طيب قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ففي هذه الآية الرغب الرجاء والرهب الخوف. جيد. بالمحبة تكون الرغبة وبالرجاء تكون الرغبة كذلك وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف والطمع. رزقناهم وينفقون ومما رزقناهم ينفقون. Donc l'adoration, mes frères, elle doit reposer sur ces trois choses obligatoirement énormes, immenses, qui sont l'amour, l'espoir et la crainte. Dans le Coran, Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans le sens, en parlant de qui? Quand il dit innahum kanu yusarruna fil khayrat. Aba Amir. Hein? Al-Anbiya. Il parle des prophètes, des messagers.
Après avoir mentionné plusieurs messagers, il dit إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ils avaient l'habitude de s'empresser à faire le bien, يَدْعُونَنَا, et ils nous évoquaient رَغَبًا وَرَهَبًا, avec espoir et crainte. Avec espoir et crainte. Même les prophètes et les messagers, ils adorent Allah tabarak wa ta'ala avec espoir et crainte, en espérant la récompense, le Jannah, le Maghfira, et en craignant la colère d'Allah, l'enfer, le châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Et qui sommes-nous, nous, pour dire moi j'adore Allah qu'avec amour? Certains disent ça. Ils disent nous adorons Allah uniquement avec amour, parce qu'on l'aime. Pas pour être préservé de l'enfer. Pas pour entrer au paradis. Non. Nous on le fait parce qu'on aime Allah, c'est tout. Faqat. هذا خطأ عظيم. هذا خطأ عظيم. Parce que Allah tabarak wa ta'ala nous fait comprendre ici que même les prophètes et les messagers, ils adorent Allah tabarak wa ta'ala. Bien sûr avec amour, on a dit c'est obligé avec amour, c'est la base. Mais aussi parce qu'ils espèrent la récompense. Raghaban wa rahaban. Et parce qu'ils ont peur du châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala. Ils ont peur de l'enfer. On n'est pas mieux que les messagers et les prophètes. جيد وكانوا لنا خاشعين خشوع تذلل الخوف la peur, la crainte. Les meilleures des créatures ont peur d'Allah tabarak wa ta'ala et craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. جيد. Et dans un autre verset, dans la sourate Sajda, dans le sens il dit, et ils délaissaient leur lit et invoquaient leur Seigneur khawfan wa tama'an, avec peur, ou avec peur et espoir. Tama', c'est l'espoir. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, et dépenser de ce que nous leur attribuons. C'est bon, ikhwa? Non. جيد. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن عالم غيبي خلقوا من نار لأن أباهم إبليس كما قال سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو فسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين. سموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين حيث إنهم يروننا ولا نراهم. هذا هو الأصل، أنهم عالم غيبي، لكن قد يظهرون أحيانا، لكن الأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما قال جل وعلا في سورة الجن. لكن الإنس يفضلونهم، الإنس أفضل منهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين. الإنس خلقوا من الطين، من التراب، من صلصال كالفخار. وأما أولئك الجن فخلقوا من النار. فكذلك يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل، من بني آدم رسل وأنبياء. وأما الجن فليس منهم رسل، لكن هل منهم دعاة؟ هل من الجن دعاة؟ أي نعم، منهم نذور ودعاة يبلغونهم الرسالات من الإنس. الدليل قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
فمنه النذور والدعاة إلى الله جل وعلا التوحيد. فانظر إلى أدبهم في قولهم أنصتوا ثم بقاؤهم حتى انتهى المجلس ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. نعم. Donc Allah tabarak wa ta'ala il dit dans le sens je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On va parler un peu des djinns. Les djinns sont une espèce de créature créée de feu. Car leur ancêtre, Iblis, lui-même est créé de feu. Dans le sens, Allah tabaraka wa ta'ala dit allez-vous le prendre lui et ses descendants comme des alliés en dehors de moi, alors que ce sont pour vous des ennemis? N'oublie pas, ya Abdallah, que les shayatines parmi les djinns sont tes ennemis. Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs versets, il te dit, ce sont vos ennemis. Adoum mubin. Donc celui qui est déclaré comme étant ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois te lier d'amitié avec lui? Est-ce que tu dois être gentil avec lui? Et le laisser rentrer chez toi, dans ta tête, dans ton cœur? Là, alayka tuhariba. Tu dois le combattre. Tu dois t'opposer à lui. Je dis ça pourquoi? Par rapport à ceux qui sont atteints des wasawis, qui sont très atteints par les waswas, que ce soit dans la salat, dans le wudu, dans l'ibadat, dans plusieurs choses, le waswas. Ya akhi fillah. Du moment où tu sais que ces wasawis, ils viennent du shaitan, ils viennent des shayatines, des démons, qui sont tes ennemis, a'dak. Est-ce que tu vas le laisser et parler avec lui, dialoguer avec lui, répondre et faire cultiver ce qu'il te dit dans ta tête, dans ton cœur? Non, combat-le. Combat-le, c'est ton ennemi. Et ton ennemi, tu es obligé de le combattre. Combat-le, fais-le taire, scout. Et tu penses à autre chose. Et tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Il te dit, non, tu n'as pas bien fait le wudu. Ne l'écoute pas, tu as bien fait le wudu. Il te dit, tu n'as pas mis la niyya avant la prière. Ne l'écoute pas, tu as bien mis la niyya avant la prière. Alhamdulillah, Allah Akbar, ça il prie. Ne l'écoute pas. C'est ton ennemi. Pourquoi tu l'écoutes? Un ennemi, il te veut du mal. C'est la base. C'est qu'il te veut du mal. Donc pourquoi tu l'écoutes quelqu'un? Pourquoi écoutes-tu quelqu'un qui te veut du mal? On referme la parenthèse. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala les a appelés djinns, notamment par rapport au fait qu'ils sont invisibles. À nous, bien sûr. Par rapport à l'être humain, ils sont invisibles. On ne peut pas les voir. Mais eux peuvent nous voir. Eux peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir. Ça, c'est la base. Parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle al-alamul ghaybi, le monde invisible. Le monde invisible. Comme les malaïka, comme les anges, font partie pour nous du monde invisible. On ne peut pas les voir, fait dunya. Mais parfois, il se peut que Allah tabarak wa ta'ala leur donne la capacité de se montrer et d'apparaître. Pas dans leur forme de djinn, mais dans une forme humaine ou animale. Humaine ou animale. Allah Jalla wa Ala leur a donné cette qudra, cette capacité, tashakkul. Mais leur forme de djinn, non. On ne peut pas les voir. Excepté certains parmi les prophètes et les messagers qui ont pu les voir dans leur forme de djinn. Donc la base, c'est que on ne les voit pas. Et également la base, c'est qu'ils sont comme nous, c'est-à-dire que parmi eux, il y a des musulmans. Et parmi eux, il y a des non-musulmans. Parmi eux, il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont droits, qui sont bons et vertueux, et d'autres qui sont le contraire de tout ça, comme les êtres humains. Comme les humains. Sauf que les humains sont meilleurs qu'eux. Sont meilleurs qu'eux sous plusieurs aspects. Le premier aspect par rapport à la création, car eux sont créés de feu. Alors que l'être humain, lui, est créé d'une chose qui est plus noble que le feu. Comme on dit, le feu, il détruit.
alors que l'argile, la terre, elle sert à construire. Donc l'être humain, lui, il est constitué à la base, Adam alayhi salam, d'argile, de terre cuite, d'argile sèche comme la terre cuite. Alors que les djinns, eux, sont créés de feu. Et également, l'être humain se distingue par rapport aux djinns dû au fait que les êtres humains, parmi eux, Allah Jalla wa Ala a mis des messagers, a mis des prophètes, comme ceux dont on a parlé aujourd'hui, fait le khutbah. Alors que les djinns, eux, n'ont pas de messagers, ni de prophètes envoyés par Allah tabarak wa ta'ala, avec une révélation, etc., ou un livre. Sauf qu'il y a parmi eux des prédicateurs, des imams, des prêcheurs, des gens qui appellent à Allah. Et la preuve de cela, notamment dans la sourate Al-Ahqaf, dans le sens Allah dit, et évoque la fois où nous avons envoyé vers toi un groupe de djinns qui ont écouté le Coran, et lorsque ils étaient présents, ils ont dit ansitu, gardez le silence et écoutez sans rien dire. Regardez l'adab qu'ils avaient. L'adab qu'ils avaient par rapport à l'écoute du Coran al-Karim. Ça, c'est adab que l'on doit imiter. Lorsque nous, on entend le Coran al-Karim, on ne doit pas parler. Comment peux-tu parler alors que la parole d'Allah tabarak wa ta'ala est en train d'être récitée? Donc, soit tu l'éteins et tu parles, ou soit tu laisses allumer et tu écoutes et tu ne parles pas. Mais de mettre le Coran al-Karim et que tout le monde parle en même temps, et parfois même en prononçant des paroles mauvaises, des insultes, des grossièretés, alors que le Coran il est en train d'être récité, regardez comment ils se comportaient les djinns. Sont-ils meilleurs que toi? فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا. Gardez le silence, écoutez. فَلَمَّا قُضِيَ. Et lorsque il termina la récitation, وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ. Ils sont retournés vers leur peuple. En tant que du'at à Allah Jalla wa Ala, mundhirin, et en tant qu'avertisseurs. En tant qu'avertisseurs. Jahid. Et ils ont dit, قَالُوا يَا قَوْمَنَا. Oh, notre peuple, nous avons entendu un livre descendu après Moussa, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin du verset. وأما الإنس فهم بنو آدم البشر. الإنس هم بنو آدم البشر. هؤلاء خلقوا لشيء واحد. نحن خلقنا شيء واحد والله، وهو لعبادة الله. لعبادة الله أي للتذلل لله بفعل أوامره واجتناب النواهي محبة وتعظيما. واضح مفهوم هذا؟ نعم. لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعته، أنه لا ننفع الله تبارك وتعالى، لا ننفع الله جل وعلا بعبادنا له، ولا أن يضره بمعاصيهم أبدا، ولا أن يطعموه. ولهذا قال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء أنتفع به، ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم أبدا. قال الله جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. فهو سبحانه وتعالى له الجود والغنى والكرم، وهو غني عما سواه. فالحكمة من خلق الجن والإنس العبادة، فلم يخلقوا لأجل أن يعمروا الأرض. ما خلقنا لأجل أن نعمر الأرض يعني كلها، كل البلاد لا، ولا لأجل أن يأكلوا، ولا لأجل أن يشربوا،
ولا لأجل يتمتعوا كما تتمتع الأنعام والبهائم وإنما خلقوا لعبادة الله. هذا لا تنسوا أبدا. ماذا خلقت يا عبد الله؟ قل خلقت لعبادة الله وحده. ما خلقت للمأكل، المشرب، الملبس، المسكن. لا، خلقنا لنعبد الله وحده لا شريك له. وخلق لهم ما في الأرض، خلق لنا ما في الأرض، فنحن مخلوقون للعبادة وكل ما في الأرض مخلوق لنا. الله أكبر. قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ما في الأرض خلق لنا نحن، لكننا نحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى. والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له. سبحان الله، سبحان الله. وهذا من السفه، هذا من السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجله. Donc, on va parler maintenant de l'être humain. On a parlé des djinns, on va parler de nous maintenant. Donc, le cheikh il a commencé par le djinn. Pourquoi? Hein? خلقوا قبلنا وكذلك أن الله جل وعلا ابتدأ بالجن في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسنت. Donc l'être humain, c'est, quand on dit l'ins, on parle des enfants de Adam, de tous ceux qui descendent de Adam alayhi salam. D'accord? Les prophètes, les messagers, etc. etc. الدجال من بني آدم. D'accord? Le Dajjal, qui va venir à la fin des temps, fait partie des enfants de Adam alayhi salam. Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Gog et Magog. Font partie des êtres humains. Donc des enfants de Adam alayhi salam. C'est pas des créatures que certains pourraient imaginer, hein, tout droit sorties des séries télévisées ou là, des films fantastiques. Des dragons ou là, je sais pas quoi. Non. Ils sont de Adam alayhi salam. D'accord? Taïb. Donc l'être humain a été créé pour une seule raison. Et on l'a déjà répété plusieurs fois. Qui est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'être humain n'a pas été créé pour profiter à Allah tabaraka wa ta'ala. Pour être utile à Allah. Jamais de la vie. Tu ne seras jamais utile à Allah jalla wa ala. Même si tu l'adores toute ta vie. Toute ta vie, de ta naissance à ta mort, tu ne rajouteras rien au royaume d'Allah. Tu ne le rendras pas plus fort, ou plus riche, ou plus puissant, ou plus grand, ou plus haut. Tu ne vas rien lui faire. Et de la même manière, tu n'as pas été créé pour lui faire du mal en faisant des péchés. Tu peux faire tout ce que tu veux comme péché, cela ne va pas ni diminuer son royaume, ni le rendre faible, ou le rendre... Non. Il sera toujours tout puissant, quoi que tu fasses. Que tu obéisses ou que tu désobéisses. Que tu fasses le bien et que tu fasses le mal. Cela n'impacte en rien ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cela n'impacte que toi-même. Le seul impact que tu as, c'est envers toi-même et envers ce qui t'attend fil akhirah, dans l'au-delà. C'est la seule conséquence. Mais tu n'as aucune conséquence sur ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'as pas été créé pour cela.
Comme tu n'as pas été créé pour nourrir Allah. Tabarak wa ta'ala. Allah n'a pas besoin qu'on le nourrisse. Comme il le dit lui-même dans le sens, je ne veux pas d'eux de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. An yut'imuni. C'est-à-dire, Allah Jalla wa Ala ne nous a pas demandé de lui donner quoi que ce soit. Des richesses ou des ressources, comme s'il avait besoin de ça. Comme s'il avait besoin de nous. Voyez? Dans le sens, Allah il dit, vais-je prendre en dehors d'Allah un allié, alors qu'Allah c'est le créateur des cieux et de la terre, alors qu'Allah c'est lui qui nourrit et qui n'est pas nourri. C'est lui qui nourrit. Personne ne peut apporter quoi que ce soit à Allah Jalla wa Ala. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala possède la richesse absolue, la générosité parfaite, sans faille, et il n'a besoin de personne. Allahu Samad, il n'a besoin de personne. Toutes les créatures ont besoin de lui et lui n'a besoin de personne. Donc la sagesse de la création des djinns et des hommes, c'est l'adoration. On n'a pas été créé, ni les djinns n'ont été créés pour peupler la terre, pour conquérir des pays, s'enrichir. On n'a pas été créé pour manger, se goinfrer, se nourrir, d'aller chercher les nourritures les plus délicieuses. On n'a pas été créé pour boire. On n'a pas été créé pour goûter au plaisir de ce bas monde qui existe, ces plaisirs éphémères, mais qui existent, comme goûtent les animaux entre eux. Non. On n'a été créé que pour une seule chose. Que pour une seule chose. L'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et c'est ça qui nous rend heureux. Et c'est ça qui nous permet d'avancer malgré tous les obstacles. Car on sait qu'on n'a pas été créé pour les plaisirs de ce bas monde. Et ces choses-là, on a été créé pour adorer Allah. Et le fait que tu saches cela, met dans ton cœur une chose qui n'a pas de prix, qui est sakina, la paix, la sérénité. Malgré les épreuves, al-bala que tu peux vivre, tu seras toujours tranquille. Alors que celui qui ne sait pas ça, qui ignore qu'il a été créé pour ça, ou qui croit qu'il a été créé pour autre chose, et qui cherche le bonheur dans les sous, dans la femme, dans les voyages, dans les plaisirs, dans le sport, dans l'apparence, dans les habits, dans les voitures, lui ne trouvera jamais le bonheur. Il ne trouvera jamais le bonheur jusqu'à ce qu'il comprenne enfin qu'il a été créé pour adorer son Créateur, son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Jahid. Et sachez également que tout ce qui existe sur terre, Allah Jalla wa Ala l'a créé pour nous. Donc sache que toi, tu as été créé pour adorer Allah. Et tout le reste, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les planètes, toutes les créatures ont été créées pour te servir. Pour te servir. Pour que tu t'en serves. Pour vivre, pour manger, pour subsister, pour survivre. Jahid. Et afin de te faciliter ton adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. Pour te faciliter, afin que tu te rapproches d'Allah Jalla wa Ala à travers ces choses-là. Dans le sens, Allah il dit, et c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Tout ce qu'il y a sur terre, Allah Jalla wa Ala l'a créé pour nous. D'accord? Donc on a deux notions ici. La première notion, qui est que nous avons été créés pour adorer Allah seul, ainsi que les djinns, et que toutes les autres créatures ont été créées pour nous.
Et ce qui est choquant et étonnant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les gens vont accorder une importance énorme pour ce pourquoi Allah a créé pour nous. Donc Allah Jalla wa Ala a créé pour nous les richesses de ce monde, les bienfaits, les délices de ce monde. D'accord? Et nous, on va utiliser ces richesses, ces bienfaits, ces délices de cette dunya, de ce monde, pour nous éloigner de l'objectif premier pour lequel on a été créé, qui est l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors que Allah Jalla wa Ala les a créés pour nous rapprocher de lui, pour qu'on le remercie, pour qu'on adore Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ces choses-là. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant au bienfait de ton Seigneur, mentionne-les, évoque-les, remercie Allah Jalla wa Ala. Wa kum mina shakirin, ils sont parmi les reconnaissants. Au lieu de ça, certains, voire la majorité des humains aujourd'hui, utilisent ces choses-là pour lesquelles Allah les a créées pour nous éloigner d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'accord? Wa hada min as-safa. Cette façon de faire est une bêtise énorme et d'une stupidité. Comment peux-tu utiliser une chose qui a été créée pour toi pour t'éloigner de la chose pour laquelle tu as été créé? Ya Abdallah. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ويتوفنا على التوحيد والسنة وعلى عبادة الله وحده ومفارقة الشرك والبدعة والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون